बिजलीगर मुला बदे इज्तिमा ता राजी और कन राजी पाशनगर के दस ताकत जवीनम न चे दे इज्तिमा नमा बन स्ताद आशनगर खानान मा प मखागस्तियु जजान तत्सवई और पदे आशनगर तरोस जबन करे ने मा तकम कुजाए दशपे बराजम दे देता दौराजी बराजम जिस टाइम में ख्वाखी आजम बा लासम खलासम तुरम तेरा दयाद नहीं पातिशवा खबरा द हकाइक हाजी मोहम्मद अमीन रहमहुल्लाह ताला व तबारक दद तमाम जिंदगी स्टोरी उगो रही चिदे पदे टोल मुल्क के दगा शरीयत दगा कुरान और दगा हदीस चिनन प पाकिस्तान के चुमरा रसवा जलील दे कुरान और दे हदीस द पार दी सड़ी सन दिखी दा सीधा कन्नड़ा द पैगंबर यो हदीस रहबानियत पे इस्लाम के स्तना ला रहबानियत फिल इस्लाम और चपरेदा पे कोटनाई की केना दा पे इस्लाम की निष्ठा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रईस द औलियाओ रईस द पैगंबरानो द अल्लाह न लान दियो द टोल कायनात द पासा द मकाम द अल्लाह न लान और द टोल कायनात द पासा द मकाम शान वर्षा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैना तालिबान पर दर्स के पुख्तना होगा चिया शेख मा कौलुका फी इल्म गैब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द हजरत अदब दाव चे दर्स में पर अरबी की कोलो नन अरबी मुंग लटके न रहे टके चिजान तत्सवई तख पिंजम में नशपगम खबर और तरव कती माबत खान से जुमात की मुला लगे उन्होंने ये अरब रह गए तकरीर कई नवर्तविया शेख फतरुकनी लैस माया अज़्ज़ाद वर्राहिला अन अज़हब इला मक्का फतरुकनी साअतन वाहिदा न दे वर्तवी थी चुप करो और तो या शेख न नादरी युशैन चुप करो कुल्तु लक फतरुकनी लैस माया अज़्ज़ाद वर्राहिला अन अज़हब इला मक्का वो खुलता चुप करो अन लादरी युशैन चुप करो दाजम हाल मदीना मुनव्वरा की सन 82 की जोस उम्रे ततले उमन नदरे कालमत की द मदीने मुनव्वरे जमुंग द पाकिस्तान सलोर तालिबान वलता सलोर आगे चाय चाय उकरे नो आगे की यो मिस्र मुदरिस शरीको पागा चाय दे तालिबानो मातव्या का तालिबानो की यो द कचरो द कारी सेब जोयो यो द बनु द मौलाना सदर शहीद सेब जोयो यो द डेरो द मौलाना इलाउद्दीन सेब जोयो यो द कुड़ी मौलाना शेर अली शाह से दी चाय उकड़े पाखपल अस्कल की और मिस्र मुदरिसम पकी शरीक दुई मातवे च मौलाना से दन मुंह देर तंगी देवी च लैसा फिल पाकिस्तान अल आलिम बल कुल्लुहुम जुहाल देवी च पाकिस्तान के अडुमुला निश्ता ठुल जाहिलान वेदा मुदरिस मां और तेल चेर कई वर्षरे हो खबरा च पते उले नो अदमोली लाउद्दीन साहब जो वर्तवी चे अगला सलात ला बिफातिहतिल किताब की चितकम बासुना के आ तपोस दनाओ ना मिस्र मुदरिस मा तवई मा कौलुक फी हादिल हदीस या शेख قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ما پختو کې درته وایم چې تاسو په پوهیږئ و تاسو احناف چې
احناف تاسو فاتحه خلف الامام ته حرام وای چې امام پسې څوک الحمد وای نو دا حرام او پیغمبر ویلی دی چې مونږ نه کیږي چې تر څو پورې فاتحه پکې ونه وي. نو ما ته وایي چې في هذه المسألة ليس معكم الدليل. دې مسله کې تاسو سره د دلیل نشته. ما ورته چې مونږ سره دلیل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقراءة الامام قراءة له. چا چې امام په سنیاتو تړلو د امام قرات د قرات ته نو چې د امام قرات د قرات ته نو د بیا د قرات ویلو ضرورت څه پاتې کیږي. ما ته وی قال ابن حجر پوهیږي یو بزرګانو صاحبانو وی بهر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش من اندازے قدترا میں شناسا. مجاہدتی تو ہوئی افضل الجہاد کلمت حق عند سلطان جائر. زب 73 کے دی جیل نرال من بالا مانے کی او جولاو ما تیوی جی مولی سے خدای و قرآن تاو گورا دا گڑی وڑی پریدا خو قال اللہ و قال رسول وایا خو جولاو کمقلو کن مال کدا قال اللہ و قال رسول نمی بل سویلی زبا سریز وی نہیں وینو دا وینی مال قال الرسول می ویلی ویتسدی ویلی مال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الجہاد کلمت حق عند سلطان جائر. لوی جہاد دادے چې د یو جابر او د ظالم حکمران په مخ کې یو حق خبره سړی دې ته لوی جهاد. نو قال رسول الله مې ویلی او ظالمونی وما ویل نو دغه پکې پرېږده که نه هسې د منځونو او دسونو خبرې کوه مال دغې ته مې پرېږده د حاجي محمد امین صاحب مرحوم یو شعر مې نه پرېږدي دا هغه یو شعر دی هغه مې نه پرېږدي ورته وی هغه څه ویلي دي مال هغه وایي تسبیح په لاس کې په جومات کې کېناستل خو خوند کوي. تسپو زه ګوره برخلاف نه یم تاسو نه لوی لوی زه ګرځوم دا وګورئ کله مې غاړه کې اچولي خلک یې دا لیونی دی که څه بلا ده. تسبیح په لاس کې په جماعت کې کېناستل خو خوند کوي لیکن توره په لاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر خوند کوي. دې ته مې دا نه پرېږدي. نو زما عزیزانو ما ته هغه مصری مدرس وایي چې قال ابن حجر هذا الحديث ضعيف. حافظ ابن حجر وایي چې دا حدیث ضعیف دی. ما لا تدري يا شيخ ما تدري. ابن حجر هو الشافعي لهذا الوجه كي يقول هذا الحديث ضعيف. مال ابن حجر چې ده هغه شافعي مذهب دی د دې وجه نه دې حدیث ته ضعیف وایي او ما ورته یا شیخ ته نه پوهېږي چې لا صلاته کې دا لام کم لام دی. لام په عربي لغت کې په څلور قسمه دی. لای نفي دی لای نهي دی لای نفي جنس دی لای مشابه بلیسه دی. ته په دې پوهېږي چې دا کم لام ما ته وایي ذهبت الى القواعد ته قواعدو ته لارې ما د عربیت دنیا بې قواعدو اړ جوړېږي نه. چاله چې قواعد نه ورځي هغې د عربي نه ورځي. قواعدو څوک نه پوهېږي هغه په هغه ژبه نه پوهېږي. بس غلی شو چای وڅکلی شو ټول مجلس ختم شو چې بار راووتو رخصت شو. دا طالبان ما ته وایي چې یاره خدای خو دې تعالی ته واړه جنت ته درکړي. مونږ خو دې وګټلو دې بلا نه خو مونږ په درس کې اړو خبره نه شو کولی.
مال بیا یو چیو کې یو ټکی مې ولا بل زده کړی دی یو بل ویل بیا اوس موږ سره دومره پیسې نشته مالا سې اوبه مو اوبه راواړې خو دی بیا راوغواړئ دی خوا وګورئ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمانه وه عزیزانو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یوازې نامې اغستو باندې خو به کار نه کېږي څو پورې چې د هغه د مسلک حفاظت نه کېږي نن ستا په ملک کې وګوره داسې ډلې راوتې دي چې امام ابو حنیفه ته کافر وایي داسې ډلې امام ابو حنیفه ته کافر وایي امام شافعي او مالک او حنبل ته کافر وایي داسې ډلې راوتې اوس هغه ډلو سره جنگ کولو دپاره به ملکې راځي پیریان به راځي دیوان به راځي او کنه دا قرآن او حدیث تا ته راغلی دی د دې حفاظت به ته کوې ووایئ تاسو څوک بیا کوي د دې حفاظت به تاسو کوئ دا د پیریانو د دیوانو کار نه دی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمانه ده او د دې اصحاب ظواهرو او د اهل حدیثو لویه ډله کوتکې ورسره دي او ډنډې ورسره دي حرم ته ورله ورته یې ویلې هغه تا ویلي دي چې امام پسې فاتحه لوستل حرام دي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې دا ډله وکته ورته وی چې ما خو ویلي دي خو دې دومره خلکو سره خو زه بحث نشم کولی تاسو دې ډله کې یو سړی منتخب کړئ چې زه هغه سره بحث وکړم وی چې ښه یو عالم منتخب کو چې دې سره بحث وکړه امام ابو حنیفه ورته ویل چې که دې عالم وګټله بیا ویل مونږ ټولو به ګټلي او ویل که ده بیلو ده ویل مونږ ټولو به بیللي ویل خلاصه شوه خبره ویلی امام صاحب صادر په اوږه واچلو روان شو هغې ورته ویل ولې ویل تاسو په خپله ثابته که چې امام پسې الحمد نشته په دې پوه شوئ داسې مه کېږئ تاسو په خپله ثابته که چې امام پسې الحمد نشته ولې یو سړی منتخب کو چې د ده ګټه زمونږ ګټه د ده بیلات زمونږ بیلات نو چې امام دې په محراب کې منتخب کو او نیت دې ورپسې وتړلو خو د هغه مونځ ستا مونځ او ستا مونځ د هغه مونځ کړه نو بیا تا ته د قرات ویلو څه ضرورت اک باقي کټوله دنیا دا د امام ابو حنیفه هغه اجتهاد دی دی خو وګورئ ابن ابي ليلى د بادشاہ قاضي و لکه اوس پاکستان کې چې د بادشاہ قاضیان خلکو ته وایي مونږ حکومت سره په جنګ یو ته څنګه په جنګ په کې ورسره راځي ته حکومت سره په جنګ په ایمان وایي چې د ښځې او د میړه په یو کور کې اختلاف راشي په کور کې هغه ښځه میړه ټینګېدی شي نه زمونږ د اسمبلو ممبراوي مونږ ورسره په جنګ مونږ ورسره په جنګ ته ورسره په جنګ تالی سټې په مینه ایم پی اسټل کې ناشته پس خوردې خوري 50 लाख रुपए دی واغسته د قوم غوخه او تیکې خوري لګیا ته زور سره په جنگ شرمې دلته ته په جنگ ور دا قوم سلويخ کاله تاسو د دین په نامه دوکان دی خو ګورئ عرض داو ابن ابي ليلى د بادشاہ قاضي دی خو ګورئ دی یو څلور کساناس دي مار راغی دا د امام ابو حنیفه اجتهاد تا ګوره مار راغی په دې سړي وروختو د ځان له لړکو په دو وروختو د لړکو په دو وروختو د لړکو په دو وروختو دا څلورم یو خوړلو مړ شو ابن ابي ليلى فیصله وکړه چې دا ړومبنی سړی چې دی به دیت ورکوي تاوان به ورکوي ځکه چې د ده نه دا معامله سټارټ شوه بادشاہ قاضي چا څه ویلی اوس د اختر مونځ کا ته 12 تکبیره سړی په د بادشاہ قاضي وي د اختر په مانځه کې نو څوک څه ویلی خو امام صاحب ته خبر راغله چې جی داسې فیصله ابن ابي ليلى کړې ده هغه الله دې په رحم وکړي احفظ غلطي کړې دیکھو وګورئ دې سړی چې مار په راوخته د په دوه غورځولو نو دایو چې چلو کبد شو وای ټول
بد شو چې دا بد شو نو دا سره اخلاص شو ٹھیک شو جی د چې په دوه ورغورځولو دا یو چې چلو که بد شو نو دیم خلاص شو اوس د چې په دوه ورغورځولو دا یو چې چلو دلته اوس به خبرې دي خبره د دو د په منځ کې ده که دای چې چله فی الحال وي خو تاوان به دا دریم سړی ورکوي او که ډېر ساعت پسې چې چلی نو امام ابو حنیفه وی چې دا دریم هم خلاص شو د دوم په ځان ده چې دومره ساعت پې مار ګرځېدو ځان نه یې ټیله کولو نه دا دریم باندې هم تاوان نشته دا هغه اجتهادي فیصله وه د امام ابو حنیفه رحمت الله زما په خبره پوهېږئ امام ابو حنیفه علم چې د ټولې دنیا علم په یو تله کې واچې او د امام ابو حنیفه یوازې علم په بله تله کې واچې نو دا به پې دروند شي کم خلق چې امام ابو حنیفه متعلق څه وایي اپې پوهېږي نه ای ته پته نشته دا ډېر لوی سړی ستا په ټول پاکستان کې تمام مسلمانان 95% د مسلک حنفی مقلدین ٹھیک شو په پاکستان کې به د قرآن او د حدیث قانون چې راځي نو د مسلک حنفی قانون به راځي مونږ به د اقلیت قانون په پاکستان کې حاوی کول نه غواړو سبا به قادیانې وایي چې ما ته د مرزا غلام احمد مجتهد کېنوه وایي به که نه به وایي شیعه به وایي چې ماله د خمیني مجتهد کېنوه وایي به که نه وایي وابیان به وایي چې ماله د اصحاب ظواهرو مجتهد نه قانون به د قرآن او د حدیث او د امام ابو حنیفه او د ملک فیصلې به ټول په مسلک حنفي باندې کېږي ما په خبره پوهېږئ موږ څه کار دی چې شریعت بل به جاهلو ته پیش کوو موږ شریعت بل پیش کوو نه موږ به شریعت په دې ملک راولو زما په خبره پوهېږئ او څنګه مسلمان چې کارونه د اغیار کړي څنګه مسلمان چې کارونه د اغیار کړي کرټول د ازغو کړي بیا ته تمد گلزار کې زب جاهل ته هم چې ته په ملک شریعت راولا ان شاء الله په دې ملک به علما مشایخ اتقیا د دین نیکان او صلاحا د دین د خدای په مهربانۍ او د دوی په برکت به هغه ورځ خدای راولي چې د پاکستان قانون د قرآن عزیزانو دا ستاسو وظیفې ستاسو ګیرې ستاسو د پیغمبر په لاره باندې د تلو کوششونه دا به رایګان نه ځي انشاءالله هغه ورځې به تاسو ګورئ چې د اسلام دشمنان به نیست و نابودي او د ملک قانون به قرآني عزیزانو داجی محمد امین رحمه الله تعالی و تبارک سنت با انشاءاللہ مونگم ادا کو لکه د مرزا سکندر گریوان ته لاس چوړو د چا پوجره کې د شانو خان پوجره کې دغه گریوان نیولې او د شریعت د پاره هغه ایمان د خدای په تاو ما کې پیدا زه خو هغه ایمان سره چې زه به غدار د مرۍ نه نیسم بېایمان به د مرۍ نه نیسم منافق به د مرۍ نه نیسم زه به یو ورځ مړ کېږم وی موت کا ایک دن معین ہے نیند کی راتوں بر نہیں آتی د مرګ خو یو ورځ ده چې راځي او زه به مړ کېږم نو د مرګ د غمه بیا خوب ولې ټوله شپه نه راځي ما دپاره یو مرګ مقدر دی که نه دی حاجی اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون ما دپاره یو مرګ مقدر دی او په کومه طریقه چې قدرت مقدر کړی په هغه طریقه به زه مړ کېږم کار مې څه دی چې چاله به ټیټه خبره کړم 40 کاله پاکستان وشو 40 کاله په 40 کاله پاکستان کې ما د حاجي محمد امین بل سنت درته اوس ووایم بل سنت
په دارالعلوم سرحد کې د طالبانو دستاربندي وه او دی راغلی و او په دې شریعت جګړه وه د حکومت سره، په دې شریعت. او په جلسه کې ودرېده او وی چې پاکستان په دې نیت مونږ جوړ کړی و چې د دې قانون به قرآن او حدیث وي. اوس مې دا یقین راغی چې دا حکمرانان په ملک کې قرآن او حدیث نه راولي. نو ویلوس چې د پاکستان نوم واورم نو د غلو د ډیران غوندې بوی کې راشي. لا اله الا الله محمد رسول الله چې دا د دې حاجي صاحب الفاظ چې ویل نوم یې واورم لکه یو لوی ډیران چې غلدره هغسې بوی کې راځي. بندګانې نو جومات ته راشئ او که څوک د شیطان بندګانې نو دې ډمې ته کړي که نیو کړي واورم. تاسو خیال راغی؟ نو زما عزیزانو رسول الله صلی الله علیه وسلم د امامت په ټیم کې به امام و به که نه به د جهاد په ټیم کې به لوی مرد میدان د بدر په میدان کې ولاړ دی او د غشو په باران دی، باران پې وري. لاس یې اوچت کړی دی چې پروردګاره 314 کسان دی او کل بل اته توری دی او 2 سونه دی او زرګونه کافر دی. الله که ته غواړې چې ستا په نامې اغستو والا دې په ځمکه څوک پاتې شي نو خدای د دې مظلومانو امداد وکړه. او که دا وایي چې ستا نامې اغستو والا دې څوک پاتې نه شي نو اللہ دا 314 ټول شهیدان کا. ولقد نصرکم الله ببدر وانتم اذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. بثلاثة آلاف من الملائکة منزلین 3,000 ملائکې راغلي پاسونو سورې وي د کافر سر به پریوتو سړي به پته نه لګېده. راغلي وي که نه؟ نو د جنگ په وخت کې توره په لاس کې لوی مرد میدان دی. د احد په جنگ کې وګوره سردار کونین صلی الله علیه وسلم په خپله په جنگ کې شریک دی. په کاڼي باندې غاښ مبارک مات شه. بی بی عائشہ و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما اوبو پسې لاړ چې ګوري هلته حضرت زید پروت دی سلګۍ وهي. اشاره یې ورته وکړه چې غوږ رانږدې که زما محبوب شهید شو که ژوندی دی. بی بی عائشہ ورته وایي چې نور خو ټیک دی خو په کاڼي یو غاښ مبارک مات شوی دی. حضرت زید وی چې پروردګاره په هغه کاڼي به دې زما ټول غاښونه مات کړی وی خو چې زما د محبوب غاښ مات نه وی. بچ ناظر رفته باشد ز جهان نیاز مندی که با وقت جان سپردن بسرش رسید باش. حضرت فاطمہ و عائشہ چرالی ولی وقت دیر تیر کو و یا رسول اللہ زید پلارا کی پروتے والودائی سلگئی وہی لگیا دوینو گندزان سرداری کونین من ڈکڑاو زید تور اغیو دا غزن کدن دینو دا غسری روچت کو پخپل غی کے او بکی چی پلارا کی پروتوی پوینو گندوی چاوشتے وی او وینتی غڑغڑے وہی او تاسپینی جامع او سپین سادر پسروی پغی کے بیر اوچت کے ماما من جامع بھی پلیتی آرام کینا ماما آرام کینا مونگتا گورو اگر سنت باندے عمل کولو تا گورو بنی آدم پریدا اخلوی شہدے
هغه ورځ زمونږ د دکان مخې ته یو سپی رشقه وواله سپی رشقې ووالو نو دا ټورسټ والا انګریزان نه دي دا ټورسټان دوی ورمده هیپیز دای را منډه کړه او سپی په غېږ کې اوچت کو او د ډاکټر دکان ته ننایستو په هغې وله پټی ولګوله او ځان سره یې بوتلو چې دا مونږ سی ایم ایچ اسپتال ته بوځو دې سپي ته تکلیف نن ستا ملک کې بني آدم په ستا ډاکټر به داسې ستا ملک کې د ډاکټرانو حال وګوره ډاکټرانو څه قیامت را ټیټ کړی دی ډاکټرانو هالینډ کې واوره د یو انګریز ځای کې د شپې د یو انګریز د پیشو په خېټه کې درد شو 1 بجه ده د شپې ټلیفون یې ډاکټر ته وکړو چې زما د پیشو خېټه خوږېږي 15 منټو کې ډاکټر راغی بیګ ورسره دی پیشو ته ستنې منې ووالي آرام ورغی بل نمبر یې د ټلیفون ورکړو کور والا ته چې که دې نه پس دې پیشو ته څه تکلیف شو نو زه به په دې نمبر یې ما ورته بیا راوغواړم پیشو ته د شپې په 1 بجه ډاکټر په 15 منټه کې رارسي د پاکستان شریف کمپاوډر والله که په 1 بجه د شپې راوباسي 100 روپۍ فیس 100 روپۍ اول به بابو سره داخلي کې نمبر مې چایم دی 15 شپېتم نو ناستو شه تر 1 بجې بیا که نه د شپې او په دې ملک کې به هغه خلق 100 روپۍ کم ځای نه پیدا کوي چې کم د ورځې 100 روپۍ ورځ د ټاټکي مزدوري کوي د ټاټکي مزدوري کوي دی ما ته وایي ما ته چې جی ته د غریبانو خرچونه خبرې کوې دا به کم ځای نه پوره کوې دا به کم ځای نه پوره کوې اول خو ووایئ په ایمان چې دا د اسملو ممبران چېرته د ځوانو کپره پکې شته د دوان کیبینټ میټینګ کیبینټ اخبار کې فوټوان وګوره د چا سر د شوتر په شان دی د چا د چرګ په شان دی د چا د څه په شان دی د چا په څه دا کیبینټ میټینګ دا به څه پالیسي ستا ملک ته ګوري ستا په سیکریټریټ کې د تعلیم د پالیسۍ سیکشن افسر چې و په کلونو قادیانۍ ناست و په کلونو قادیانی بستا صوبې ته د تعلیم پالیسی جوړوله اوس تر 100 پورې دینی تعلیم ماشوم ته قرآن لازم و حکومت هغه وډاو کو اوس به د پهلی جماعت نه ABCD انګریزي ورته ښودل کېږي اټي په غږ کې دی دې دپاره به څوک راځي یوازې د بنځګر ملا قرآن شاه په قهر به اختی عزیزانو سوچ کوئ زمونږ په سر ډېرې لوی ذمهوارۍ دي پیغمبر منډه کړه او حضرت زید یې راوچت کو په غېږ کې واچولو او په دې مخ ورته لاس وهي مولانا وی بچ ناظر افتباشد ز جہان آزمندی کہ بوقت جان سپردن بسرش رسید باشی بغلامیت خواهم کہ عزیز مصر گردم چی شود اگر بدیسا چمن خرید باش زیادہ داولی و بدو چشمنی ممستتا بدو زلف عنبرینا بدو چشمنی ممستت بدو زلف عنبرینا کہ دلستو بر نگیرم سر اگر بری دباش د سردار کونین د پاره با د حضرت زید غوندې ایمان پیدا کوای
د زید غوندې ایمان سردار کونین د پاره به د حنظله غوندې ایمان پیدا کوئ. د واده ړومبی شپه ده، واده یې شوی، بانګونه مال دی، اواز وشو چې د احد جنگ دی او رسول الله پکې شهید شو. زید حنظله منډه کړه، منډې 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 چې احد ته ورسېده، چې ګوري حضور علیه السلام په وینو باندې رنګ ولیده. حنظله د سر بازي ولګوله او لږ ساعت پس انا لله و انا الیه چې د کوره راتله ناوې ورته وی چېرته دی؟ ورته ویل ناوې خوب مې ولیده چې زما محبوب باندې وینې روانې دي. ورته ویل حنظله سمله شپه ده د خدای بنده وخت لا ډېر دی. حنظله ورته ویو ناوې په یو زړه کې دوه مینې نه ځایږي، یا به تا سره محبت کوما او یا محمد رسول الله سره. ناوې ورته وی چې حنظله د خدای بنده ما خو په رڼا کې لیدلی یم دی، که ته جنګ له لاړې اول ته شهید شوې نو د قیامت په ورځې به دې زه څه پېژنم چې دا زما خاوند دی. حنظله ورته د خپل لستوڼی وشلولو، ورته ویو ناوې د قیامت په ورځ د محمد رسول الله د نشان لاندې چې د چا لستوڼی شلېدلی یا به ستا خاوند وي. میدان ته لاړو، قربان شه. سردار کونین حکم وکړو چې د احد شهیدانو له غسل مه ورکوئ، د وینو سره په خپلو جامو کې خښ کوئ، ځکه چې د قیامت په ورځ به د دوی دا وینې او زخمونه د مشک او د عنبرو غوندې خوشبویي کوي. جبرائیل علیہ السلام راغی چې یا رسول الله، الله ویلی دی چې حنظله له به غسل ملایکې ورکوي، ځکه د ده د واده ړومبی شپه وه، د چې ستا د قربانېدو واورېده نو غسل یې نه و کړی او میدان ته راغی، نو دله به غسل جبریل وی نن زه ورکوم. دا علما بزرگان پوهېږي د حنظله نومه محدثین چې والي نو ورسره وی حنظله غسیل الملائکه، هغه حنظله چې چاته ملائکو غسل ورکړی. د سردار قونیل په ناموس باندې به عزیزانو داسې قرباني کوئ نو هله به جنت ګورئ کني جنتونه زمونږ د پلار جایګیر نه دی. د هغه په حدیث به داسې قرباني کوي لکه امام بخاري چې کړې وه. نستا په ملک د بخاري شریف ختمې دنیا راشي، مټیانې وخوري او چایونه مهینه وسکي او کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. محدثین حضرات پہ لوئی تقریروں کی تاثورتنا واللہ کا پٹکی با بھی پوئی گئی. اگر ازمی ہوئی زمان مدرسہ کے ختم ہوا خلقو تا سب پوئی شوئی واللہ کا بھی پوئی شو خو ختم ہوا سی پکے شریک شو منگی ثواب بھئی پکے ثواب بھئی پکے. وزن دا اعمالو با قیامت کی گی، دا اعمال با پتس شکل کے مجسم کی گی یا وزن دا اعمالو با سنگا کی گی. دے باندے باس محدثین عوام پا دی خبرت سپوئی. نو عزیزانو امام بخاری یو حدیث پسبا زر میلا مزل کولو او دا سے بے کولو
چار لشل قدم بلاړو نو 2 رکعات نفل به وکړه چې خدای زستا ډېره شکریا ادا کوما چې تا د خپل محبوب په حدیث پسې ماته د سفر توفیق راکړه. نن ستاسو په کور کې حدیث بیانېږي نږدې ولا نه راځي. په کلو کې علما مدرسین ناستي دانګا بنګا طالبان راځي قرآن او حدیث ته وای والله کبه په پوېږي دا سپینګری نه لیدا کچرته سوکراشي چل کې او سات کې نه د پیغمبر یو حدیث بیانېږي دا سپینګری د ټولو نه مخکې کېړای والی روان شي شیخ صاحب کې نه کنه وای دا اوسګار دي نو تکم کشمیر ته روان چې دا اوسګار دي. اشنغر د علماء کان په خدای باور وکړه ستا پاشنغر کې داسې علما تیر شوي دي داسې علما لکه سندانونه خبر دی. مولانا شمس الحق افغانی متعلق د دیوبندیانو متفقه فیصله وه چې د دې سړي دومره لوی علم دی چې په مخ د ځمکه د دومره علم د چا نشته. زما په خبره پوهېږئ تاسو دا د رزړو د سابق صاحب دا مشران ما لیدلي دا ټکېدلي سندانونه دومره لوی لوی علما دا شهزاده مولوي صاحب ستاسو په دې وطن کې چې دی خالي تبرک لراولي جنازه پې وکړي مړی پې بخوي دا مطلب چې لوی مولای جنازه وکړي نو جوړ دی لوی جنت ته روان شي. هغه ورځ مې چېرته ویم چې لوی مولای جنازه وکړي همړی لوی دوزخ لځي ول دا څه مالدا دا ویما چې دی په ژوند څه کوي نه مطلب یې دا چې د مرګ نه وروسته دغه مولا د جنازه وکړي جوړ جنت ته تله دغې ته وایي. اول تاسو په ایمان وایي هر شی غرض و غایه لري هر شی تعریف او موضوع لري. تاسو د جنازې غرض پېژنئ پوهېږئ د جنازې هغه مونځ درځي خلکو ورته وایي جنازه نیت مې د مولا په نیت د اختر نیت درځي عربي کې نیت درځي ورالے امام پسې ودرېږي الله اکبر الله اکبر الله اکبر مړي له لاړ شي دوا وکړي ماما دوا وکړي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. هلکه په ایمان دې کې تا مړي ته څه وویل خفه کېږي ما که خفه شي یو لږ ځل خفه شي نو ما به څه وکړي وبه مې کوي څه خو خدای ته ګورئ خدای ته ګورئ د خدای بندګان زمونږ خو مړي هم خوار دي ژوندي هم خوار دي مړي هم شرمېدلي دي ژوندي هم ودونه هم شرمېدلي دي. په دې لار زه کله د جمعې په ورځ ځمه داسې مردان ته ځمه یا تخبهي ته ځم د جمعې ورځې ستاسو د وطن لاری په مخه راشي نو پاس سړي کې ناست دي اولاد ښځې ناست یو ډولکی ورسره الله 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 دا ملګرو ته هم پښتانه لاړل پښتانه پښتون دغې له پاتې دی خوټ کېدلې وریجې ته وخوړه وه او لاری ته وخېجه وه ډولکی ورپسې که بس ګډېږي به. هغه ورځ جنیجو تللی او لکي مروت ته 10 میله کې ورته خلک ګډ شوي 10 میله کې جنیجو پېژنئ دا څه چیرونه زمونږ وزیر اعظم چې دی مونږ ته خدای ډوښه یو ښځه وه د مېړۍ پوزه نه وه نو ښځو ورته ویل چې خورې دا مېړه خو د بې پوزې دی ویل خورې دا مې 5م مېړه دی خو د چا پوزه نه د چا سترګه نه د چا خپه نه د چا لاس نه ما له ویل خدای ښه مېړاړو راکوي مونږ باندې هغه د هغې ښځې چل دی چېرته چیرړي مونږ ته اورېدلي 10 میله کې ورته د ډېرو د لکي مروت خلک ګډ شوي دي. نو بله ورځ زه ورپسې بنو له ورله وی هغه لوب زه هر تقریر چې کوم ما سر په تلي کې ایښی دا واورئ هر تقریر چې کوم په خدای قسم که به مې دا ویښته رپي نو هغه لوبې مې ورسره وکړې. دا زمونږ چیف منسټر صاحب تلی و کرک ته 15 قسمه ډانس یې ورته کړی دی 15 قسمه ډانس. دا زمونږ پښتو غیرت دې ته پاتې شو چېرته ورته پټي وښایې ټوبیلې ورته وښایې اوبه ورته وښایې بجلي ورته وښایې 40 کاله کې
ما ورته ورځ دیر ته تللی ما نو دیر والاو ته مې وویل چې 40 کاله وشو چې د دیر نه منبران جوړېږي. منبران په 40 کاله کې د دیر د 40 میله سړک جوړ نه کو. په غبرګو سترګو دا منبران رانده شه نو دوی به اسلام په ملک څنګه راوړي؟ څوک چې 40 میله سړک د خپل کلي والا کې نشي جوړولی او به په ملک اسلام څنګه راوړي؟ واورئ او په کولاو زما دا تقریرونه سم دا ګند لګېدلی دا نه دا پېښور نه ورپسې دا بلا راغلې ده چې دا به کوم ځای ته رسېږي. واورئ په کولاو غوږونو دا وخت په پاکستان کې د لوی قربانۍ وخت که دې وخت کې په ملک کې قرآني نظام راوستو دپاره قرباني ونه کړه او په ټول عمر کې ستا په ملک کې راغی نو بیا که مړم په قبر مې راشي امتیاز دا شریعت بل والا چې دی دا سوچه سمجه سکیم دی د ضیاءالحق د بقا دپاره. شریعت بل به زه چاته پیش کوم؟ سینټ مسلمانان، قومي اسمبلی ممبران مسلمانان، ضیاءالحق پرون ریفرنډم کولو په دې ملک کې ووایئ په ایمان په چټې لیکلي چې تاسو اسلام منئ که نه منئ؟ لیکلي که نه لیکلي؟ په چټې لیکلي چې اسلام منئ ولیکئ لاندې چې ها یا نه. اوس زړه کې مې خیال وکړو چې که دا چټ ماله چا راک نو زه لاندې لیکلی شم چې نه زه اسلام نه منم نو وتښتېدم د بډابېرې میرې ته. ټوله ورځ مې هلته تېره کړه چې په دا چټ څوک رانه کړي بیړه یې غر کړه. ماښام راله خلکو په چیټي لیکل چې او جي مونږ اسلام منو. ماسخوتن د اعلان وکړو چې زه 5 کالو له صدر شم. هلکه ولې؟ ویل تاسو چې وویل چې اسلام منو زه اسلام یم نیکه کوي نه نو د اسلام دی، اسمبلی اسلام دی، سینټ اسلام دی. نو دوی نه تپوس وکړئ چې تاسو شریعت بل پیش کړی چاته دی؟ چاته هم پیش کړی او چې بیا چاته هم پیش کړی دی اسمبلی ده او که صدر ضیا دی او نی مني نو ممبري او سینیټري ورته پرېږدئ بار کې راوځئ او هغه فتوا راځئ چې پې ولګو چې کومه قرآن لګولې ده. قرآن کومه فتوا لګولې ده؟ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون فاولئك هم الفاسقون فاولئك هم الكافرون. قرآن لګولې ده که نه؟ راځئ چې بیا دا فتوا کې ولګو. نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې دا د یو لوی مجاهد اجتماع ده او زما د خدای په ذات بیا قسم وي چې د حاجي محمد امین غوندې عاشق شاید چې په زندګۍ کې به زما سترګې ونه ګوري او د اسلام او د دین او د مذهب دپاره چې ده کومې قربانۍ کړې وې د ده مریدانو ته د ده متعلقینو ته د ده خاندان ته دی الله په هغه لار د تلو توفیق نصیب وفرمایي. عزیزانو اولیاء الله ډېر لوی خلق دی. قرآن ویلی دی چې الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیاء د خدای چې دی عزیزانو دلته یو علمي نکته واورئ. لا خوف علیهم کې لا نفي جنس نه دی. لا خوف خوف په دوه قسمه دی. یو خوف من الله دی او یو خوف طبعی دی. طبعی خوف نه به په قیامت کې انبیا هم په امن کې نه زه ټیک وایم انبیا هم په امن کې نه. ولې؟ آدم علیه السلام ته به خلق راشي د مسلم لوی روایت دی راشه تشه پارس وکړه ابه ورته ووایي چې ما د غنم دانه خوړلې وه زه خپل مخ نه وینم چې خدای ته پیش. ابراهیم علیہ السلام، موسی، عیسی وغیرہ د ټول انبیاء کرامو ته به راشي انکار به وکړي هر یو به آخر کې به د پیغمبر وار راشي صلی الله علیه وسلم. زما عزیزانو طبعی خوف نه به انبیا هم په امن کې نه وي. خوف من الله چې دی دا به په اولیاو نه وي. طبعی خوف کې به اولیاء هم مبتلا وي انبیا هم مبتلا وي. خوف
من الله چې دی دا به په اولیاو په نیکانو په صلحاو د قیامت په ورځ نه وي. خو ولي هغه چاته وایي چې د امام په ټایم کې امامي، د جهاد په ټایم کې غازی وي، د مزدورۍ په ټایم کې غزوه خندق کې پیغمبر په خپله ګنتي صحابه سره والا او صحابه د لوږې نه په خېټې پورې کاڼي تړلي. یا رسول الله وګوره لمنې چته کړه، یو کاڼی خېټې پیغمبر لمنې چته کړه، ما ته وګورئ نو د دوه کاڼي خېټې پورې تړلي. تاسو خیال دی چې ستاسو پیغمبر به روټۍ خوړلي او تاسو به وږي کار کوئ؟ زما په خبره پوهېږئ؟ د لوږې په ټایم کې به در سره وږئ. خبره یو رانه پاتې شوه چې دوی ماته وایي د غریبانو شان به څنګه اوچتېږي. مال د شاهانو خرچ کم کوي، ته وګوره چې د غریبانو خرچ اوچتېږي که نه اوچتېږي. شاهانو خرچ کم کوي. د پاکستان د ښځو شاپینګونه ختم کوي، نو چې د میخې ونډه لږه بوره او چڼه ترې راپرېږدي نو د خروم ورسره ګزاره پکې کېږي که نه کېږي. نو ستاسو دا ښځې مالمبر سری میخې دي، د دې نه لږه ونډه راکمه کوي. نو دا زمونږ ښځې خو خرې دي که نه، لږې خو به د دوی هم خوله ورسره ترسکونه کي. تاسو خدای کور روان که دا ملک ستاسو د پلار جایګیر دی چې وایي हमको तो मुयस्सर नहीं मिट्टी का दिया भी और गर पीर का बिजली और चिरागों से है रोशन. په ما خو دې د یو باتی 1400 روپۍ بل راشي، چا دې زه ادا کولی نه شم، بجلي دې رانه کټ شي او ستا بنګله او ستا په کور دې چراغان جوړي، ستا ټلیفون بل دې فری وي، ستا بجلی دې فری وي، ستا ایر کنډیشن دې فری وي، ستا د یو بنګلې خراجات ته 10 لکه روپۍ میاشتي او زما یو جومپړی وي په هغې دې هم ستا د ټیکس والا او ټیکس لګېدلی. داسې ملک ته شرم پکار دی، داسې ملک ته مکر نټ نه بکارې چې په کوم ملک کې زه په پېښور کې 25 روپۍ میاشت وبس کوم. 400 کشته وبس کړم ټیکس کارپوریشن دی دلته هم که نه هېڅ تاسو کپره دا کارپوریشن دا ممبران به یو نه پرېږدم چې مردار کړي وي، دا کونسلران، دا میرګندان، دا ټیکهداران راشئ. زه په تمام عرب ملکونو کې ګرځېدلی یم، کلونه وشو چې سړک جوړ دی ورانېږي نه. ستا سړک نن جوړ کړی سبا وران. ولې ورانې؟ ځکه چې د 200 اورسیرم په یونیورسټۍ کې د 45 लाख روپۍ بنګله د چا په پیسو جوړه کړه. نن سړک جوړي سبا پکې دومره غارونه شي. دا ټول رمخواره او مردارخوار هغه ورځ نوموړي کې یو دغسې مردارخور مړو، یو راپاس ټول وایي چې ښه سړی و. هلکه په ارام کښېنه، په ارام کښېنه. ټول وایي ملایکې پې امین کوي. ملایکې په خر هم امین کوي چې دا ښه سړی په خر. بیا دا خبر وکنئ که په څلور بولي نه و زه به د سړي زوی یم. ټول عمر د غریبو وینې څکلي دي او د غریبو تکې یې خوړلي دي. دا ټول وایي چې تاسو ښه سړی. قسم په خدای ډېرې جنازې داسې دي چې زه کوم نیت یې نه کوم. خدای مې د نه ګناهګارۍ معافي غواړم، تاسو مې چېرته غرق نه کوي. خو زه یم چې پوه یم چې دا د سړي زوی و نه چې پکې پېښ یم نیت یې دلته زه خدای دې کور وران کله که چې وران دی. په جومات کې مې نه یې لیدلی، په روژه ساتلو مې نه یې لیدلی، لکونه روپۍ ورسره یې حج ته نه یې تللی، چېرته مې په بانک ویلو بسم الله مې نه یې اورېدلي او دا سنډا مړ شو زه د ده جنازه کوم. ورک یې که مال مخې ورک کړه. نو زما عزیزانو سپرټ ځان کې پیدا کړي، د دې قوم او د دین خدمت کول غواړي، قرآن خدمت کول غواړي. قرآن امانت ته تاسو سره که امانت هم خیانت کو تپوس به خدای در نه کوي. حاجي محمد امین صاحب یاد به تر قیامته ځکه وي چې د خدای د دوو امانتونو ډېر لوی خدمت کړی و. واخر دعوانا ان الحمد لله رب